ओम शांति। आज 16/5/2026 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने सर्वदा मने रख, बहुत समय बीतीगलाणी, आउ अल्प समय बाकी अछि। एबे तो घर को जीवाकु हेबो। ए छी छी शरीर एवं दुनिया को भूलिबाकु हेबो। प्रश्न, केउ निशा अर्थात खुशी निरंतर रहिले स्थिति बहुत फास्ट क्लास रहिबो। उत्तर, निरंतर यही निशा रहु जे मिरुआ मौत मलुका शिकार, अर्थात काहार पुषमास तो काहार सर्वनाश। आमे मलुक अर्थात फरिश्ता होई निजर प्रेमिकंक सहित घर को जीवा, बाकी एठारे सबकिछि समाप्त होई जिवो। एबे आमे एही पुराणा शरीर को छाड़ी नुआ शरीर धारण करिबा। एही ज्ञान सारा दिन बुद्धि रे चिंतन चलिले अपार खुशी रहिबो, स्थिति फास्ट क्लास होई जिवो। गीत, यह कौन आ जाया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। ओम शांति, ओम शांति। एई कथा किए कहिले? संतान माने अतीन्द्रिय सुखमय जीवन को आसी कहउछंती बेहदर पिता आसी जाइछंती। कौन पाई? एई पतित दुनिया को परिवर्तन करी पवित्र दुनिया गढ़िबा पाई। पवित्र दुनिया केते बड़ होइथिबो, पतित दुनिया केते बड़, एई कथा तुमे पिलामानक बुद्धि रे आसीबा उचित। एठारे केते कोटि कोटि मनुष्य अछंती। एहाकू पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कुहाଯାए। मधुर संतान मानकर मनरे आसीबा उचित, आमर नुआ दुनिया केते छोट हेबो, आमे किपरि राजत्व करिबु। आम भारत भली आउ कोनोसी देश होई परिबो नाही। एई कथा केही बुझी नाहंती जे भारत स्वर्ग थिला, ता भली आउ कोनोसी देश होई परिबो नाही। तुमे बुझी पारुछ एई भारत तो एबे कोनोसी कामर नुहे, भारत स्वर्ग थिला एबे नाही। एही कथा काहार मने पडु नाही जे आमर भारत सबुठार उच्च एवं सबुठार प्राचीन। तुम पिलामानकर बुद्धि को आसुची ताहा मध्य पुरुषार्थर क्रमानुसारे। तुम मध्यरे सेतिकी खुशी और सेतिकी सम्मान रहुची। बेहदर बाबा आसी जाइछंती, कल्प कल्प आसुछंती। माया रावण जिए कि आमर राज्य भाग्य छड़ाई नेछि, सेई राज्य भाग्य पुनर्बार बाबा आसी आम आत्मा मानकु देउछंती। एमिति नुहे जे कोनोसी लड़ाई द्वारा छड़ाई निया जाइछि ना। रावण राज्य रे आमर मत भ्रष्टाचारी होई जाइछि। श्रेष्ठाचारी रु आमे भ्रष्टाचारी होई जाइथाउ। दुनिया को देख केते विस्तारित होई गलानी। आमर भारत देश केते छोट थिला, स्वर्ग रे आमे केते सुखी रहिबा। हीरा नीलार महल हेबो, सेठारे रावण न थाए। तुम पिलामानक बुद्धि रे खुशी रहिबा उचित, अतीन्द्रिय सुख रहिबा उचित। बाबा कहउछंती देही अभिमानी हुओ, देहर अभिमान तुटाइबा पाई बाबा कहिथिले 108 ताली पक्का वाला कपड़ा पिंध। जदिओ ब्रह्मा बाबांकर बड़ बड़ लोकंक सहित हीरानीला व्यवसायी मानक सहित संपर्क थिला, किंतु से अभिमान किपरि दूर हेबो, सेही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। मु आत्मा एहा मोर पुराणा शरीर, एहाकु छाड़ी नुआ फास्ट क्लास शरीर नेबार अछि। सर्प तो गोटिए काति छाड़ी आउ गोटिए धारण करछि। तुम पिलामानकु बुद्धि रे ज्ञान रहिछि। एही पुराणा शरीर को छाड़ी आमे आउ गोटिए नुआ शरीर नेबु, पुणी गोटिए परे गोटिए शरीर मिलिबो। एई सब ज्ञान तो पिलामानक बुद्धि रे चिंतन चलिबा दरकार। एहा तो छी छी दुनिया अटे। एहाकु देखुतिले मध्य बुद्धिरु भूलिबाकु पड़िबो। आमे एबे यात्रा करुछु, आमर बुद्धिर जोग घर आड़कु जाउछि। ए अभ्यास तो करिबाकु पड़िबो ना। एही शरीर भी पुराणा, दुनिया मध्य पुराणा अटे। साक्षात्कार तो करि सारिछ। एबे एही देह एवं देहर सर्व संबंध को छाड़ी घर को जीवाकु हेबो। भितरे खुशी रहिछि जे एबे आमकु घर को फेरिबार अछि। बुद्धि जोग सेइठारे ही लगाइबार अछि। जणे अन्य जनकु एई कथा शुणाइबाकु हेबो। मनमना भव, अर्थात निजको आत्मा मने करी बाबांको मने पकाओ। यह बहुत शक्तिशाली मंत्र अटे। जदिओ गीता को बहुत लोक पढ़ुछंती, किंतु अर्थ किछि बुझी नाहंती। जेपरि अन्य सब शास्त्र पढ़ुछंती सेहीपरि पढ़ी नेउछंती। एई कथा केबे काहारी बुद्धि रे आसीबो नाही जे आमे भविष्यत पई राजयोग शिक्षा करुछु। बहुत समय चली गलानी, एबे आउ अल्प समय बाकी अछि। एई भली निजर मनोरंजन करी खुशी हेबा उचित। ये सब किछि तो समाप्त हेबाकु जाउछि।
କାହାର ସର୍ବନାଶ ତ କାହାର ପୁଷମାସ। ଆମେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଯିବା। ଏହି କଥା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମିଶୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଛି ଛି ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏଇଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଜ ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପଢ଼ି ଆସିଛୁ। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ଭାରତବାସୀମାନେ ଯେତିକି ଜପ ତପ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆଉ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବେ। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ନମ୍ବରରେ ଆସିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଦେଖୁଛ କେହି ତ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ। ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଯେପରି ଭଟ୍ଟିରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅତୁଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି ନୂଆ ଭାବେ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ତାଲିକା ବାହାର କରିବ ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖାଗଲା ଯେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଯିଏକି 3-4 ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ଏକଦମ ପ୍ରଜାପଦକୁ ଆସିଗଲେ। ଏବେ ତୁମର ଏହା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନ ଅଟେ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଏହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଡବଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମର କାମ ହେଲା ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହି ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାମାନେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ ନା। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏହି କଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ। ଦେବତାମାନେ କେତେ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଚରିତ୍ରବାନ ଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ପାପୀ କପଟୀ ଅଟେ। ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣହାର। ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରୁଣା ବା କୃପା କରିବାର ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ କରୁଣା ବା କୃପା ନିଜକୁ ନିଜ ଉପରେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲ। ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ ନିଜକୁ ଦେଖ। ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦେବତା ହୁଅ। ଶ୍ୟାମରୁ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କଥା ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଅମୁକଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ବା ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ମହାତ୍ମା ଆଦିଙ୍କର ହାତ ଧରି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ଏଠାରେ ତ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି। କୃପା ଆଦିର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମନ୍ମନାଭବର ଅର୍ଥ ରହିଛି ନା। ଦୁନିଆରେ ମନ୍ତ୍ର ତ ବହୁତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଠଯୋଗ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ହଠଯୋଗର ନମୁନା ଯଦି ଦେଖିବାର ଅଛି ତେବେ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଯାଇ ଦେଖ। ଏଠାରେ ତ କେତେ ଆରାମରେ ତୁମେମାନେ ବସିଛ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ବାବା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। 2 ହାତରେ ହିଁ ତାଳି ବଜାଇଥାଏ ସେଠାରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଥିଲା। ତେଣୁ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ଆଉ ହେଉନଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା। ତେଣୁ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଲେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବେ ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଧରଣୀର ଆୟତନ ତ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଧରଣୀର ଆୟତନ ଯେତିକି ରହିଛି ବାକି ମନୁଷ୍ୟ କମ୍ ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ରହିବ। ଦୁନିଆ ଛୋଟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ମିଶିଯାଇଛି ନା। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୱ ରଜ ତମ। ଏକଥା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ମିଶିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ସୁନା ଥିଲା। ଉପରେ ରୂପାର
ତାପରେ ରୂପାର ଖାଦ ମିଶିବା ପରେ ତାକୁ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗ ବା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁହାଗଲା। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ, ସିଲଭର, କପର, ପୁଣି ଆଇରନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ପୁଣି ଲୁହା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ମିଶିଯାଇଛି, ତାହା ବାହାରିବ କିପରି? ସତ୍ୱରୁ ତମ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତମରୁ ସତ କିପରି ହେବ? ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଆଦି ତ ପ୍ରତିଦିନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଆଦି ତ ପ୍ରତିଦିନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କାହାର କାହାର ତ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଓଷା, ବାର, ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାନ୍ତି। କେନାଲ ଆଦିରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ନିୟମକୁ ପକ୍କା କର। ସ୍ମୃତିରୂପୀ ସ୍ନାନ ବା ଯାତ୍ରା କର। ବାବା ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନଦାତା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ହଠଯୋଗକୁ ଯୋଗ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗାଶ୍ରମ ତ ଅନେକ ଅଛି। ସେମାନେ ମନ୍ମନାଭବର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଶେଷ ହେଲା, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହେଉଛି, ସେ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ରାଜତ୍ୱର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏକାଠି ଫେରିପାରିବେ କି? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଯିବେ। ପ୍ରଜା ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିବେ। ଯଦି କେହି ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନେବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେପରି ମନ୍ଦିର ବା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୀଠମାନ ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ସେହିପରି ତୁମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ହେବ। ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଚିତ୍ର ରଖିବାକୁ ହେବ। ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଛପାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଯିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଏହିସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିର ଫେସନ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଗାଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିପରି ଆସିଥାନ୍ତି, ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ। ଶିବ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏହିସବୁ କଥା ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁଛ। ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଯଦି ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ କେହି ବି ଧାରଣା କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଭାଷଣ କରି ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ବିଚାର ଆସୁଛି ଯେ ଅମୁକ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହ ଅଭିମାନ ନଥିବ, ସିଏ ତୁରନ୍ତ କରିଦେବେ। ଭାଷଣ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ବିଚାର କରିବେ, ମୁଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛି ତ? ଏହି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି। ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ କିଛି ବି ସାଥିରେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ପୁଣି ଏସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଏବେ ଦେଖୁଛ, ଏସବୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ଏବେ ତୁମେ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ହେଉଛ। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରୁଛି। ଆତ୍ମାକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହାରି ନିକଟରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବା। ଏଇଥିରେ ମେହନତ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେହନତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ ଏବେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା ହିଁ ଆସିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ଭଲ ପଢ଼ିବ, ତେବେ ରାଜଗାଦି ଉପରେ ବସିବ। ରାଜଗଦିର ଅଧିକାରୀ ତ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ତାଲିକା ବାହାର କରିବା, ମାଳା ତିଆରି କରିବା, ତେବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଅମୁକ କନ୍ୟାକୁ ଆମ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଅ। ଆମକୁ ଟିକେ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସତେଜ କରିବେ। ଭାଷଣ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ଏହାଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା,
ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ତୁଟାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଘର ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଉ। 2 ନମ୍ବର ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଡବଲ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ସ୍ନାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ନିଜେ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ କୋମଳତାକୁ କମାଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମାୟାଜିତ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ କୋମଳତାକୁ କମାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଚମତ୍କାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କେବଳ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲଗାଅ, କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ କେବେ ବି କୋମଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ରୂପ ହୁଅ। ଆଜିର ବରଦାନ କୋମଳତାକୁ କମାଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମାୟାଜିତ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ କୋମଳତାକୁ କମାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଚମତ୍କାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କେବଳ ନିଜର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ କୋମଳ ହୁଅ, କର୍ମରେ କେବେ ବି କୋମଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ରୂପ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତି ରୂପର କବଚକୁ ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାୟାର କୌଣସି ବି ତୀର ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଚେହେରାରେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ କୋମଳତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶକ୍ତି ରୂପ ଦେଖାଯାଉ, ତେବେ ଯାଇ ମାୟାଜିତ ହୋଇ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ମାୟା ଦୂରରୁ ହିଁ ଫେରି ଚାଲିଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ସର୍ବଦା ଅଟଲ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେପରି ସାକାର ବାବା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେବା। ସେବା କେବଳ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ, ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଏକରସ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।